Namaste, Music Rasikas. Appreciating all your support for the successful web series Sadhana. Today, Professor Radha Venkatachalam Garu, as she is called, is a prime disciple of late Sri T.R. Subramanian Garu. She hails from Delhi. She did her BA Honours in Music from the Delhi University and later persuaded for the post-graduation, and she was the first woman who obtained a PhD in music with strong performing abilities, which she continues to be even today. In course of time, Radha Garu was absorbed as a teacher in the same Delhi University, and she became a complete musician, producing several PhDs and MPhils in her tenure. She has made a mark as a pen woman in music column in the Hindustan Times. She has authored two wonderful books, Rational Approach to Manodharma Sangeetam and Cruises of Musical Researchers Pen. This I have gone through, ma'am. She has been an extensive performer in Sangeet Sammelan and national hookup programs in the All India Radio and Doordarshan. Her concerts are well known all over the country and in USA, Canada, Singapore, Malaysia, Japan, and Middle East countries. Nadalaya Vidvanmani and Sangeeta Sampradaya Gainimani and Nadakkanal are few of her awards and titles. I have heard personally quite a few of her kacheris, and what I found was all her kacheris are challenging. We forget time and get into a trance listening to her. Keeping the audience spellbound is her tact. Presenting rare kritis of Trinity and rendering uncommon sangatis in a raga alapana is her forte. And once she enters the arena of Pallavi, the gamut of permutations from Anuloma and Pratilomas to Viloma, oh my God, ika cheppanakkarledu. Like her guru, Sri T.R.S. Garu, a very competent, capable performer in the art of Pallavi singing. Today, she is all set to share her experiences in Pallavi singing with us. Namaste, Radha Garu. Namaste. అసలు పల్లవి అనగానే ఒకలాంటి దడ స్టార్ట్ అవుతుంది అందరికి. ఇది మనోధర్మ ప్రక్రియలో ఒక ముఖ్యమైన అతి కష్టమైన అని అనుకుంటూ ఉంటాం. మీ అభిప్రాయాలు చెప్పాలి. Salutations to my guru T.R. Subramanian. My first exposure, was with my Guruji. ఆయన ఫస్ట్ చెప్పిన సెంటెన్స్ ఏమిటంటే పల్లవి షుడ్ బి సంగ్ వితౌట్ టీయర్స్. ఓకే. ఆ కాలంలో ఆయనకు నేర్పేటప్పుడు ఒక ముహూర్త రోజు చూసి ఆ రోజు అందరూ మడు కట్టుకొని తర్వాత చేత పూలు పండ్లు టెంకాయలు దక్షిణ అంతా పెట్టుకుని గురుగారి ఇంటికి వెళ్ళాలట. ఆ టైంలో చెప్పారట అంటే వాళ్ళు నేర్పుతారట పల్లెవి మడుగ్గా నేర్చుకోవాలి అట్లా అని. ఆ గురుగారు చెప్పారు అవన్నీ ఏమి లేదు, పల్లవి షుడ్ బి అప్రోచ్ విత్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జాయ్, నాట్ విత్ ఫియర్ అట్లా అని చెప్పేవారు. భయంతో అప్రోచ్ చేసే సబ్జెక్ట్ కాదు, సంతోషంగా పాడవలసింది. కీర్తనలో కూడా వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ చేసే కదా తర్వాత సాహిత్యం అంతా మగప్ చేస్తాము. అంతవరకు వచ్చి సాహిత్యం మనకు మనసులో తీసుకునే వాళ్ళ బుద్ధిలో తీసుకోవాలా, తర్వాత రిటెంటివిటీ కావాలా, రిసెప్టివిటీ రిటెంటివిటీ అన్ని ఉంది. వర్డ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. పల్లవిలో ఆ భయం అంతా లేదు కదా, ఒక లైనే కదా, ఎక్కువ లేదు, ఒక ఆవర్తనమే. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అలాగే చెప్పేవారు. ఆయన చెప్పారు ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ హి సెడ్ దట్ ఫ్రమ్ ది డే వన్ everybody is saying that Trikalam is very difficult in Pallavi, but from the day one of your learning music you have been doing Trikalam. సరిగమ పదనిసాల్లో కూడా మనం చేశాం కదా త్రికాలం. ఆ సరిగమ పదనిసనే ఒక పల్లవిగా పాడవచ్చు అని చెప్పారు. ఓకే, I will experiment what he said. Gama pada nisam sare gama pada nisam sani dapa magarisa sare gama pada nisam sani dapa magarisa. ఇది ఒక పల్లవి. మన సరిగమ పదనిస పాడవు. సరిగమ పదనిస సని దప మగరిస
ఈక్వల్ ఈక్వల్ యూనిట్స్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈచ్ నోట్ is సేమ్. ఇక్కడ అది కాదు. సరి గ మ పద ని స, ఇందులో కూడా ఒక సిమెట్రీ ఉంది. సిమెట్రీ ఉంది, కానీ వచ్చి డిస్టెన్స్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్. సాగు రీకు మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ కాదు. ఎస్ రాధ గారు, మీరు సరళ స్వరాలతో పల్లవి చెప్తున్నారు. సరిగా సరిగా మా పద ని అటనేప్పుడు వచ్చి ఈక్వల్ పార్ట్స్. సరిగా మా పద ని స ని ద ప మగరి స. ఇది వచ్చి ఏం సరిగమ పదనిసా అన్ఈక్వల్. అక్కడ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వన్ నోట్ వచ్చి ఒక్క స్వరమే, సరి వన్ స్పేస్. ఇక్కడ అలా కాదు, సాగే 2 స్పేస్ ఇచ్చాము, రీగు 3 ఇచ్చాము. పాద నీ ఒకటి చేసి అరిది చేసాము, సాను వచ్చి పడేట్టుగా. కంపల్సరీగా ఒక కచేరీలో మనం వెళ్ళామంటే ఆడియన్స్ వచ్చి వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ వచ్చి నెరవలు వచ్చి కీర్తనలు చేస్తున్నాడా లేదో పల్లవిలు చేస్తున్నారా అని దే హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ కదా. అది చేసిందుకు వచ్చి వాళ్ళగా ఒక మనిషి దగ్గర ఒక టామ్ టెంపుల్ టెట్ అని చెప్పేసి ఒక ఫారినర్ బాగా పాడేవాడు, క్లీవ్లాండ్ లో త్యాగరాజ ఆరాధన చేసేవారు. ఆయన ఈ మధ్యలో పోయారు ఇప్పుడు. But he started, the Tyagaraja festival started only in Cleveland, and he was there. Okay. And he used to come to Delhi and spend time with us. అని చెప్పారు. పక్వాద్యాలు మొహాలు చూసాను అంటే భయం వచ్చింది, ఎట్లంటే అది పల్లెవి పాడుతున్నారు చెప్పవచ్చు. గా ఉంటారు పక్వాద్యం. ఒక్క మనిషి చెప్పారు, మళ్ళీ రిపీట్ చేసాము అట్లంట. నెరవల్ల కూడా రిపీట్ చేస్తాం కదా, అంతే కదా. అవును కదా, అవును. One of the intelligent person, he said, there is a Vishranti and there is a characteristic landings of a syllable on the beat followed by a Vishranti. Yes. అరిదిని ఒకటి పెట్టాం కదా, పదగర్భముని. అవును. పదగర్భమునే యూజ్ చేసేది నాకు అంత ఇష్టం లేదు, అందుకే మేము యూస్ ది వర్డ్ అరిది. ఓకే. అరిది ఇస్ అరిది వచ్చి ఇస్ కంపల్సరీ ఇన్ పల్లవి. ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్ ఇన్ కీర్తన. కీర్తన వాళ్ళ తోచింది ఎట్లా అంటే అరిది పెట్టవచ్చు. అంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది ఎట్లా అంటే వాళ్ళు పెట్టవచ్చు కీర్తనలో. బట్ కంపల్సరీగా వచ్చి అరిది ఉంటుంది పల్లవిలో. దాని తర్వాత ఒక విశ్రాంతి ఉంటుంది, పూర్వాంగం ఉత్తరాంగం 2 పార్ట్. ఈయన బ్రిడ్జ్ చేసేదే వచ్చి అరిది. ఇప్పుడు మన సరిగమ పదనిసాలు కూడా సా వచ్చి అరిదిలో పడింది కదా. తర్వాత విశ్రాంతి కూడా ఉండింది, ఉత్తరాంగం. సానిదప మగరిస అనేది రిసెంట్ మనం ఉత్తరాంగాలు పెట్టాము, ఆరోహణ మనం వచ్చి పల్లవిల పూర్వాంగాలు పెట్టాము. పూర్వాంగంతో నెక్స్ట్ ఆక్టేవ్ సజ్జం వచ్చి మనకు వచ్చి అరిదిగా పడింది. సో పల్లవి కావాల్సిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అందులో ఉంది సరిగమ పదనిసలో. దీనికి వర్డ్స్ వేయవచ్చు కదా మనం. నే నమ్మి యున్నా నురా నిన్నే నమ్మి యున్నా నురా నీరజ లోచన నిన్నే నమ్మి యున్నా నురా నీరజ లోచన నిన్నే నమ్మి నీరజ లోచ. వర్డ్స్ ఉంటే మనం నెరవలు చేయవచ్చు. సన్నిధిప మగరిసాన వచ్చి నెరవలు చేసింది కాదు, దీనికి అంతిన్ వర్డ్స్ వేయవచ్చుమో. ఇది తర్వాత ఇంకొకటి
ఈవేళ నేను తోడిలో పాడానంటే రేపు నేను కళ్యాణంలో కూడా పాడవచ్చు నీ పల్లవిని. పాడుకోవచ్చు కదా. అవును. ఎవరు ఈ రాగాలతో నువ్వు పాడాలని చెప్పేసాం. నిన్నే నమ్మి యున్ననురా నీరజ లోచన నిన్నేగే నమ్మి యోనగా నురు నీరజ లోచన అని ఇంకొక రాగాలు పాడవచ్చు. ఇంకొక రాగం This is Sai Sundar garu, a disciple of Radha Venkatachalam garu. Yes. నిన్నే నమ్మి చున్నానురా నీరజలోచన నిన్నే నమ్మి చున్నానురా నీరజలోచన నిన్నే నమ్మి చున్నానురా నీరజ లోచన. అంతే. మీరు అన్మ్యూట్ చేయాలి. ఒక రాగం వచ్చి అలే ఈ రాగాలుగా కంపల్సరీగా పాడి కావాలని లేదు. కొన్ని టైంలో మన పల్లవి సెటప్ చేసింది వచ్చిన రాగమే వచ్చి కొన్ని టైంలో బాగుంటుంది. బట్ అకార్డింగ్ టు ది నీడ్స్ వీ కెన్ ఆల్వేస్ సెలెక్ట్ ది రాగా. ఆ వేళ ఏం తోచిందో అది ఆ రాగాలు పాడవచ్చు. లైక్ వి డూ ది కాంపోజిషన్స్ ఆఫ్ అన్నమాచార్య, పురంధరదాస, వీళ్ళకంతా ఎవరికి సెట్ ట్యూన్ లేదు. ఇప్పుడు త్యాగరాజ కీర్తనలో మనం చేయి పెట్టామంటే అందరూ మనం క్వశ్చన్ చేస్తారు. పల్లవిలో మనం ఎవరికి క్వశ్చన్ చేసింది కాదు. ఫస్ట్ అదో పెద్ద ఫెసిలిటీ మనకు. ఫ్రీడమ్, ఎంత పెద్ద ఫ్రీడమ్ మనకు. అవును, తోచినట్టు పాడవచ్చు, తోచినట్టు తోచిన రాగాలు పాడవచ్చు. ఈ వేళ నువ్వు నిన్న వచ్చి తోడులో పాడావు, ఈ వేళ నువ్వు ఎందుకు వచ్చి కళ్యాణ్లో పాడావు, లేదంటే మోహనాల పాడావు, కరహర ప్రియాల పాడావు అని ఎవ్వరు అడిగింది కాదు. సేమ్ వర్డ్స్ నేను ఎలా అయినా పాడుకోవచ్చు, ఎలాగైనా పాడవచ్చు, ఏ రాగాలైనా పాడవచ్చు. ఆ తర్వాత దీనికి వచ్చి ఒక లాంగ్వేజ్ దా వచ్చి సాహిత్యం వేవలం లేదు. ఫర్ ది సెట్ ఫర్ దిస్ దాని స్ట్రక్చర్ గో ఇంకా మురుగా కుమర గురుపర వా అరుள்వాయ్ దయవాయ్ మురుగాగా కుమరగా అరవాల వేయవచ్చుము, కన్నడాలు కూడా వేయవచ్చుము. వచ్చింది కదా ఏమైనా. మన తర్వాత ఇంకొకటి ఈవేళ వచ్చి మహావిష్ణు మీద పాడినామంటే రేపు వచ్చి మురుగుడి మీద పాడచ్చు, ఎల్లుండి అమ్మవారి మీద పాడవచ్చు. ఏ దేవుడితో ఏ సందర్భాలు ఏది మనకు కావాలో వర్డ్స్ వేసుకోవచ్చు. ఇంత ఫ్రీడమ్ మనకు వచ్చి కీర్తనలు. మీరు ఒకసారి ఏదో సభ పేరు అందులో పెట్టి కూడా పాడారు. అవునవును అండి, అది ఆ సభ పేరు మాత్రం కాదు. ఇప్పుడు వచ్చి చెప్పాను కదా టీల్ వెంకటరామయ్య ఆయనతో 50th ఇయర్ జరుగుతుంది. అందులో ఒక పల్లవి ఇప్పుడే చేశాను, ఈ వేళనే చేశాను. వెంకట రామయ్య నామధేయం సతతం స్మరామ్యహం వెంకట రామయ్య నామధేయం సతతం స్మరామ్యహం. ఇది పాడవచ్చు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు చాలా సంతోషం ఉంటుంది. అంతే కదా. చిన్న చిన్న విషయం, చిన్న చిన్న స్ట్రక్చర్ వచ్చి పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ గా పెట్టుకోవాలని లేదు. కానీ వాళ్ళ సభలు పేరో లేదంటే వాళ్ళ పేరులో లేదు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో పాడామంటే వాళ్ళు అది పెద్ద కీర్తనలు పాడవాలంటే మనకు లోడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. అది ఒక పల్లవి పాడవాలంటే లోడ్ ఏమి ఎక్కువ లేదు, ఫ్యూ వర్డ్స్. మన అన్ని దేవుళ్ళకి సహస్రనామం ఉంది. సహస్రనామం నుంచి అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ తీసి అందుకు ఒక వర్బ్ వేయాలి మనం, అంతే. పల్లవి ఈజ్ రెడీ. సో పల్లవి ఈ సంతోషం కదా మనకు. ఎక్కువ లోడ్ ఏం మనసు ఉండదు, బుద్ధిలో మనసు లోడ్ ఉండదు. యూ కెన్ వెంచర్ ఇన్ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్. కరెక్ట్.
ఏం భయం లేకుండా. త్రికాలం పాడేది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సరిగమ పదనిస పాడేట్టుగా అంత సులభంగా ఉండదు, కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. కానీ మనం ఫస్ట్ డే నుంచి మనకు వచ్చి ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏమీ తెలుసు కదా. అవును. ఫ్రమ్ ఫస్ట్ డే itself, we know what is first column, second column, third column. Same thing, it is going to be applied here. So కొందరు వాళ్ళు ఉన్నారు వచ్చి they will say give importance to trikalam. The most difficult part in the Pallavi is Neraval. ఏమంటే అదే వర్డ్స్ అదే జాగాలు రావాల. It's very important. రావాలి, కరెక్ట్. We have to be very considerate about the Edupu as well as the Aridi, and also the Karve. ఆ కార్వే అంతా ఫిల్అప్ చేసేటే పడాలి. ఏ స్పీడ్ లో పాడామంటే ఫస్ట్ కాలం అయితేను సరే, సెకండ్ కాలం అయితేను, థర్డ్ కాలం అయితేను మనం వచ్చి వర్డ్స్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్ ప్లస్. ఒక ప్యాటర్న్ కోసం కొంచెం ఇక్కడక్కడ మార్చుకోవచ్చు, కానీ మళ్ళీ వచ్చి యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ది ఒరిజినల్ స్ట్రక్చర్ ఓన్లీ. యూ కెనాట్, దట్ లిబర్టీ ఈస్ నాట్ గివెన్. దట్ లిబర్టీ వి టేక్ ఇన్ కీర్తనాస్. కృతిలో మన నెరవలు పాడేప్పుడు ఒక్కొక్కడ కొంచెం మూవ్, అదే జాగా నుంచి కొంచెం మూవ్ అయింది ఎట్లా అంటే అది if you are able to come back to Edupu, that is అక్కడ వచ్చి మీకు వచ్చేసింది ఎట్లా అంటే సరే, అంతే we don't look so much details. నిన్నే నమ్మి యుల్నానురా నీరజ లోచన నిన్నే నమ్మి యుల్నానురా నీరజ లోచన నమ్మి యుల్నానురా నీరజ లోచన నిన్నే నమ్మి యుల్నానురా నీరజ లోచన నిన్నే నమ్మి యుల్నానురా. ఏ స్పీడ్ లో మనం నెరవలు పాడామంటుకుంటే అదది వర్డ్స్ అదది చోట్ల ఉండాలి. కానీ ఇందులో వచ్చి బికాస్ నిన్నే నమ్మి యున్నా, దే ఆర్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ కదా. నిన్నే నమ్మి యున్నా, అండ్ ఇట్ ఈస్ ది కాంబినేషన్, మల్టిపుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నిన్ 2 నే 3, టోటల్ ఇంత 3 అయింది. అదే మరి 2 3 యున్నా ఈస్ ఆల్సో 2 3. So we can insert some kind of patterns. This is samayati. Samayatiలో ఉంది. ఇందులో వచ్చి మనం we can use lot of patternings. 3+7 నీతి కాలంలో వచ్చి 10 అయిపోతుంది కదా. That 10 can be divided into 2 5s. Okay, it can be divided into 2 5 5. ఇది 5+5 కదా. 3+7 4+2+4 అది కూడా 10 అయిపోతుంది కదా. 4+3+3 We cannot change the nu because it is only one. It's only one letter. Yes. అదే మాది ఉత్తరాంగం కూడా వచ్చి నీరజ లోచన, అది కూడా 5 లోనే ఉంది. 5+5 అవును. అక్కడ కూడా చదువుతాం నీరజ లోచన we can make it as the whole thing as 5 permutations of 5. నువ్వు వచ్చే వరకు అంత కొరకు నీరజ నుంచి బిగిన్ చేసామటంటే ఉన్న వరకు మనకు వచ్చి 5 కాంబినేషన్ పాడవచ్చు. అదంతా వచ్చి ఇట్ ఈస్ కొంచెం ఇఫ్ యూ యూజ్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఒక పల్లవి ఇలాగా చేయవచ్చు అట్లా అని మనం చెప్పామటంటే
స్టూడెంట్స్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్. ఇప్పుడు Okay. ఇప్పుడు ఉండే బిడ్డలంతా అకాడమిక్లీ దే ఆర్ క్వాలిఫైడ్, సో దే విల్ బి Yes. ఏబుల్ టు డూ ఇట్, అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. వెరీ ఈజీలీ. సిగ్మా 5 అట్లా అని చెప్పేసామంటే వాళ్ళందరూ 5 వెళ్ళిపోతారు. హౌ టు డూ ఇట్ ఒకట్లో మెథడాలజీ చెప్పామంటే మా వెరీ ఫస్ట్ డే he gave us this is the methodology, you have to tomorrow you come your own pallavis అని చెప్పారు. వెరీ ఫస్ట్ డే మా నెక్స్ట్ డే he asked us to compose pallavis. So the whole batch of 9 students, we composed pallavis, and we each one put their intelligence in that, and we composed pallavis, and we brought it, and if there was necessary he improved it, otherwise he himself sang those pallavis. I was the pallavi composed by one of my friend. Okay. Manida nidani sarvabam Madhavan chayale manida nidani sarvabam Madhavan chayale manida nidani sarvabam మాధవన్ చేయలేయ మనిద స్వరాక్షరంగా వారి చేసినాం అమ్మాయి. అదే అదే అదే. వైభవే వినవే శివే వేగమే బ్రోవవే వైభవే వినవే శివే వేగమే బ్రోవవే వైభవే వినవే శివే వేగమే బ్రోవవే వైభవే వినవే శివే గోపు చేతి శ్రోతవాగైతి చదువుతాము. ఎంప్లాయ్ కదా ఇప్పుడు వైభవే వినవే శివే అట్లానే ఇప్పుడు మనకు రాసి చూడేప్పుడే గోపు చేతిలో ఉంది తెలిసింది కదా. తెలుసు. సచ్ ఇది గురుగారు చెప్పారు వచ్చి మీరు వచ్చి సమయ ఎత్తిలో మాత్రం కాదు గోపు శ్రోతవాహ ఎత్తిలో చేయవచ్చు అట్లా అని స్వరాక్షరాలు చేయవచ్చు అని చెప్పారు. కరెక్ట్. సో ఈచ్ వన్ put their intelligence in that pallavi and they presented it. బాగుంది, చాలా బాగుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు విశ్రాంతి అన్నారు కదా, విశ్రాంతికి ఇన్ని అక్షరాలు ఉండాలని ఏమన్నా రూల్ ఉందండి? మినిమం 5 ఉండవాలి, మాక్సిమం 10 విశ్రాంతి. బికాస్ విశ్రాంతిలో వచ్చి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ దట్. ట్రెడిషనల్ పల్లవిస్ లో 3, 4 అంతా ఉంటుంది, అది చాలా. విశ్రాంతి వచ్చి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. విశ్రాంతి వచ్చి మినిమం 5 ఉండవాలి. మాక్సిమం వచ్చి 10 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. కారణం ఏమంటే ఆ విశ్రాంతిలో రాగం పాడవాలి కదా, అందుకే కదా విశ్రాంతి. దే హావ్ టు బీట్ అప్ విత్ మ్యూజిక్. చాలా తక్కువ ఉందంటే దే కెనాట్ డూ ఇట్ ఇమిడియట్లీ. అందుకే వచ్చి ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ పల్లవీస్ మనకు తెలుసు. మనకు ఉన్నది పదం పోతుడయే ఓరారి మూకనే ఉన్నది పదం పోతుడయే ఓరారి మూకనే ఉన్నది పదం పోతుడ. ఇందులో ఎన్ని వచ్చింది? 7 అక్షరాలు వస్తుందా? 7 అక్షరాలు ఇది కాదు, ఇది వచ్చి ఇదంతా ట్రెడిషనల్ పల్లవీస్ లో. దీని వేరే వేరే పల్లవి. గురుగారు వచ్చి వెన్ హీ వాస్ స్టూడెంట్ ఇన్ సెంట్రల్ మ్యూజిక్ కాలేజ్, వాళ్ళకి వచ్చి పల్లవిలో ఆ కోర్స్ లో 6 పల్లవి నేర్పాలటానికి. పరిమళ రంగ పగతే మా పగియే పరిమళ రంగ పగతి. ఇది ఒక పల్లవి చెప్పారు. ఉన్నది పదం తోడయే
ఓరారి మూగనే ఉన్నది. ఇది ఒక ఇంకా ఉన్నది పాదం ఓదోనగే భైరవిలో నేర్పారు. అది వచ్చి కాది అటువంటి చంద్ర చూడగాంబ అట్లా. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒక్క పల్లవే కాదే, ఇది ఒక్క పల్లవే కదా, అదే అదే వేరే వేరే పల్లవి, వర్డ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంది, రాగాలు డిఫరెన్స్. చెప్పారట వచ్చి ముసిరి సుబ్రహ్మణ్య గారి దగ్గర చెప్పారు. ఫస్ట్ బ్యాచ్ కదా ఆయన, ముసిరి సుబ్రహ్మణ్య అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ గా ఉండేవారు. మాకు వచ్చి స్వామినాథ పిళ్ళై వాజ్ సపోజ్ టు టీచ్ దెమ్ పల్లవీస్ అండ్ పల్లవి ఇటువంటి పల్లవి చెప్పారు. ఆయన గురుగారు చెప్పారట, మాకు ఇంకా పల్లవిలే నేర్పలేదు, 6 పల్లవిని చెప్పారు, మాకు నేర్పలేదు అట్లని. ఆయన స్వామినాథ పిళ్ళైని పిలిచి అడిగారట, అబ్బాయిలు బిడ్డలంతా చెప్తున్నారు, వచ్చి మీరు వచ్చి పల్లవి ఏమి ఉన్నత పాదం చెప్పాను, చంద్రకళాధరాచార సాంబ చెప్పాను, గానలోల కరుణాల వాళ్ళు చెప్పాను, ఉన్నత పాదం చెప్పాను, ఇట్లా లెక్కలే ఇదే మాది 6. ఇదన్నీ గురుగారు వచ్చి ఒకే రాగాల పాడి ఇదంతా ఒక్క పల్లవి అట్లా అని చెప్పారట. స్ట్రక్చర్ వేరే ఉండాలి కదా, ఒక్కొక్క పల్లవి పల్లవికి ఇంకో పల్లవి డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే స్ట్రక్చర్ లో డిఫరెన్స్ ఉండాలి, డిఫరెన్స్ ఉండాలి అట్లా అని చెప్పి. తర్వాత వచ్చి గురువు గారు వచ్చి ఆ బ్యాచ్ క్లాస్ ఎత్తారట, పల్లవి నేర్పారు. సో ద ఎగ్జామ్స్ విచ్ వాస్ షెడ్యూల్డ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ఏప్రిల్ వాస్ పోస్ట్పోన్ టు అక్టోబర్. 6 months వచ్చి ఈయన నేర్పారట మిగతా. అప్పుడు టీకే గోవిందరావు గారు, సిరిగాడి గోవిందరాజన్ వీళ్ళంతా, ఎస్ఆర్ జానకం వీళ్ళంతా స్టూడెంట్స్, వీళ్ళందరూ వచ్చి ఆయన దగ్గర వచ్చి ఆయన పల్లవి నేర్పారట. సో దిస్ ఇస్ సో పల్లవి ఎట్లా అంటే అప్పుడు చెప్పారు, ఒక్కొక్క పల్లవి డిఫరెంట్ గా ఉండాలి, ఒక్క పల్లవి కంటే ఇంకొక పల్లవి డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. సేమ్ పల్లవి వేరే వేరే రాగాలు పాడొచ్చు, కానీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది పల్లవి షుడ్ బి డిఫరెంట్, షుడ్ చేంజ్. స్ట్రక్చర్ కి ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయండి? మనకి ఇంత చదువుతున్నాం కదా, గోపచే శ్రోతవాహైతి దాని అంత చేస్తున్నాయి. మా మనో రమణ మాధవ మురారే శౌరే హరే, మా మనో రమణ మాధవ మురారే శౌరే హరే, మాగ మనోగో రమణగ మాధవ. ఇప్పుడు ఇందులో మా మనో రమణ ఇది వచ్చి 3, 4, 5 ఉంది. మురారే వచ్చేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ శ్రోతోవహైతి. మురారే శౌరే హరే, అది గోపు చేతుల దీని మధ్యలో వేసింది వచ్చి మధ్యలో ఒక లింక్ కావాలి, దానికి మాధవ అని వేశాము. మా మనో రమణ అనేది ఎవరిని తెలియలే కదా, అందుకే మాధవ. సో మురారే శౌరే హరే వి హావ్ లింక్డ్ ది. ఇప్పుడు వచ్చి దీని ఏం చెప్తారో, మధ్యలో ఎక్కువగా ఉండేది వచ్చి మృదంగేతి. ఇది డౌమరుకు ఎతికే కూడా పాడవచ్చు, రివర్స్ ఆర్డర్ లో పాడవచ్చు. మా మనో రమణ మాధవ మురారే శౌరే హరే, మా మనో రమణ మాధవ హరే శౌరే మురారే మాగా. ఇప్పుడు రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఉత్తరాంగన మార్చాను, అదే మరి ఇక్కడ మార్చేటప్పుడు కూడా మనకి ఫుల్ మీనింగ్ రావాల. హరే రమణ మనో మాధవ్. ఒకసారి వచ్చి ఫర్ ప్లే వి కెన్ డూ, కానీ వచ్చి మీనింగ్ మారకుండా ఉండాలి కదా, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు మాధవ రమణ మనో మాధురే శౌరే మురారే
మాగా మనోగో రమణగా మాధవ్. సో డ్యూరింగ్ ది నెరవల్ we can change. Even in Okay. త్రికాలం కూడా అలాగే పాడవచ్చు. ఓకే ఓకే. సో మీరు జాగాకి పదగర్భానికి ఐ మీన్ అరదికి ఏమన్నా రూల్ ఉందా? అరిది వచ్చి మార్చలేదే, అరిది నేను మార్చలేదు. మార్చలేదు. ఉత్తరాంగం జాగాని మార్చలేదు, నేను ఏం చేయలేదు. అవును అవును. అంటే దానికి ఏమన్నా రూల్స్ ఉన్నాయండి? ఇక్కడ 2 అక్షరాలు ఉంటే అక్కడ 6 అక్షరాలు ఉండాలి అని ఏమన్నా రూల్స్ ఉన్నాయా? ఏది ఎక్కడ? జాగాకి 2 అక్షరాలు తోసి మనం తీసుకున్నాము అంటే అరిది ఇంత ఉండాలి అని ఏమీ లేదు. లేదు, ఏమి అలాగే ఏం లేదు. కానీ మినిమం అరిది కాపు వచ్చి ఇట్ షుడ్ బి మినిమం 5, మాక్సిమం 10. అందులో ఫిల్అప్ చేసింది లేదంటే గ్యాప్ ఎక్కువగా అయిపోతుంది కదా. కరెక్ట్. దాన్ని బట్టి ఆ కాలంలో ఉండిన పల్లెలు ఎంత 3 కాపు 3 4 4 3 అట్లా ఉండింది. సో ఇది ఇప్పుడు మీరు చతురస్ర గతిలోనే చేస్తున్నాం మనం. దీని మార్చుకుని కూడా వేరే వేరే. ఇప్పుడు నేను ఒకటి వేరే తాళాలు గంట త్రిపుటలో పాడాను కదా, మిశ్ర త్రిపుటలో పాడవచ్చు, తర్వాత వేరే వేరే గతిలో పాడవచ్చు. సేమ్ పల్లవి ఐ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఒక పల్లవి పాడతాను. సమానమా పదతే సదాశివ సకల దైవము ఉనకు సరి సమానమా సభాపతే సదాశివ సకల దైవము ఉనకు సరి సమానమాగా సభాపతేగే సదాశివ సకల దైవము ఉనకు సరి సమానమా సభాపతే సదాశివ సకల దైవము ఉనకు సరి సమానమా సభాపతే సదాశివ సకల దైవము ఉనకు. ఇప్పుడు నేను వచ్చి చతుస్ర రూపకం తిస్ర గతిలో మార్చాను. చూసారా? అవునవును. సో దాన్ని అగైన్ ఐ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఖండ త్రిపుట. అవును. ఇది 36, అది 4 into 6 36, ఇది 9 into 4 36. If the Pallavi gives room for that change, we can do it even in Kacheri. But we have to do it only from the Aridi వచ్చి సమముల కదా ఉంటుంది. అరిదిలో వచ్చి మార్చామంటే మళ్ళీ అరిదిలో వచ్చి కలుసుకోవచ్చు, మళ్ళీ అక్కడ వచ్చి కలుస్తుంది. So these facilities are there in Pallavi. This is not available in Kritis. కదా. తర్వాత 2 కాలం మిక్స్ చేసి పాడేది పల్లవిలో, 3 కాలం మిక్స్ చేసి పల్లవి పాడేది. గురుగారు అదంతా పాడారు. పల్లవి మీదనే పల్లవి పాడారు. పదమా లయమా విన్యాసమా పల్లవియ పదమా లయమా విన్యాసమా பல்லவி என்றால் பதமா லயமா விந்யாசமா பல்லவி என்றால் பதமா லயமா விந்யாசமா பல்லவி எடால் பதமாகாம் லயமா విన్యాసమాం. పదం లయం విన్యాసం కలిసిందే పల్లవి. ఒక కచేరీలో ఆయన పాడారు. సో పల్లవి అంటే ఏమి అదే దానికి తర్వాత త్రికాలం పల్లవిలు పాడవచ్చు, వెరైటీస్ ఆఫ్ పల్లవిలు తాళం వచ్చి పాడవచ్చు. గట్టిలో ఎవరికి వచ్చి ఒక తాళాల లయం మీద ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. వాళ్ళు వచ్చి దే కెన్ ప్లే విత్ ది Pallavi. They need not be afraid of the Pallavis. అదే ఎగ్జాక్ట్లీ హాయిగా పాడొచ్చు. నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అంతా నేను వింటే
we don't have to remember large words, కరెక్ట్. large number of words మనకేం గుర్తుపెట్టుకో. అవును. దేవుడి నామాలే ఉంది, అది వచ్చి ఈవేళ పాడిన పల్లవి రేపు వేరే జాగాలు ఇంకో జోగాల్లో వేరే రాగాలు పాడవచ్చు. అదే రాగాలు పాడించమంటే కూడా ఏమిటి చెప్పరు కదా. అవునవును. అవును. ఇప్పుడు త్యాగరాజ కీర్తనలో వచ్చి మనం మార్చాము అట్లాంటి అంతే అంతే ఇమీడియట్లీ యూ విల్ బి స్టాంప్డ్ యాజ్ ద్రోహి ఇట్లా అని. నోబడీ కెన్ క్లెయిమ్. నోబడీ కెన్. yes. అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడు తోచిందో ఆ సందర్భానికి తగినట్టుగా మనం పల్లవి తగినట్టుగా. yes yes. అది ఆల్సో దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ది నీడ్స్, అకార్డింగ్ టు ది నెసెసిటీ పెట్టి ఆ పల్లవి పాడవచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్ స్మాల్ బట్ దెర్ ఆర్ త్రికాలం చెప్పేటప్పుడు త్రికాలం వచ్చి మనం వచ్చి అన్ఈక్వల్ గా ఉంది అంత కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, అంతేగాని కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ తోడ పడాలి. అది వచ్చి మనం వచ్చి సరిగమ పదనిసలనే అలవాటు చేసుకున్నాము అట్లా అంటే ఇది ఏం కష్టం. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో త్రికాలం చేసిన తర్వాత నెరవండి, నెరవ చేసిన తర్వాత నెరవలు చేసిన తర్వాతనే త్రికాలం. బికాస్ త్రికాలం షుడ్ నాట్ బి డన్ యాజ్ రిచువల్, it also should be done only as a nerval. Okay. Ninne nammi yunna nuru neeraj lochana ninne nammi yunna nuru neeraj lochana ninne nammi yunna neeraj lochana ninne. అది కూడా నెరవల్ మాది పాడవచ్చు ఒక్కొక్కసారి. ఆర్స్ ఒకటి చేంజ్ ఎట్లా అంటే నాట్ ది స్ట్రక్చర్ ఏం చేంజ్ చేయలేదు. మ్యూజిక్ కూడా నెరవల్ మాది పాడవాలని చెప్పేవారు. మ్యూజిక్ లో వచ్చి మెమరైజ్ చేసినట్టు మగ్గప్ చేసినట్టుగా పాడకూడదు. నిన్నే నమ్మి యున్నా నుర్రు నీరజలోచన నిన్నే అట్లా పాడకూడదు అట్లా అని. అది కూడా వచ్చి విసుగు వచ్చింది. అందుకే వచ్చి మనం వచ్చి దాని కూడా నెరవల్ నిన్నే నమ్మి యున్నా నురు నీరజలోచన నిన్నే నమ్మి యున్నా నురు నీరజలోచన నిన్నే నమ్మి యున్నా నురు నీరజలోచన నిన్నే నమ్మి యున్నా నురా నీరజలోచన నిన్నే. 4 సారి పాడేప్పుడు 4 సారి 4 విధంగా పాడుకోవచ్చు. ఫస్ట్ స్పీడ్ కూడా అలాగే, కింది కాలం కూడా అలాగే చేయొచ్చు. కింది కాలంలో వచ్చి ఒక్కసారే కదా పాడతాము, ఒకసారి పాడతాం. నౌ మీ యుల్ నా నూర్ నీ రజ లోచన నిన్నే నం. అది రాగభావంలో ఉండాలి కదా. కింది కాలాలు పాడింది దానికి తగినట్టు రాగాన్ని కొంచెం స్లో చేసుకోవాలి, కొంచెం స్లో. అది ఏ రాగాలు ఉండి చేయవచ్చు, ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. అన్ని రాగాలు ఆ రాగాలు కొంచెం స్లో చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ లో వచ్చి 4 కళై పల్లవీస్ అంతా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేసేది ఎట్లంటే 4 కళై పల్లవి పాడిసి దాన్ని వచ్చి సెకండ్ కళై ఫస్ట్ కళైగా మార్చేది. They will increase the speed. Okay, okay. They will not 4 కళై కంటే ఇంకా డిక్రీజ్ చేసిపోను కదా. Not do it. Okay, okay. 4 కళై పల్లవిస్ పాడేప్పుడు they will make it as a double and again double for that. Okay, okay. ఇప్పుడు కూడా మనకు ఎగ్జామ్ లో పాడవాలంటే 4 కళై పల్లవి పాడవాలంటే అటువంటి పల్లవి తీసుకుంటాము. కానీ వచ్చి ఇప్పుడు పల్లవి వచ్చి ఇప్పుడు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో వచ్చి మాకు ఈవెన్ ఇన్ సంగీత్ శిరోమణిలో కూడా కంపల్సరీ ఫైనల్ ఇయర్స్ లో వచ్చి మినిమం 6 పల్లవీస్ ఉండాలి. ఆల్ మేజర్ రాగాస్ ఉంది. బిఏ ఎంఏలో వచ్చి నడ పల్లవి అని చెప్పేది, పల్లవి వేరే వేరే పద్ధతిలో. ఎంఫిల్ వరకు మాకు ఉంది కదా, అందులో పల్లవి ప్రెసిడేషన్ ఉంది తప్పకుండా. ఇప్పుడు నాడలు కూడా మార్చుకుంటూ ద్వినడ పల్లవి, పంచనడ పల్లవి అని దాన్ని అంత కష్టం చేసుకుని వినేవాళ్ళకి పాడేవాళ్ళకి పల్లవిని కూడా కొంచెం కొన్ని వాళ్ళు కష్టంగా పాడతారు కదా. మనకు అంత అవసరమా? అంత కష్టంగా చేసుకోవడం అవసరమా? పల్లవిలో వచ్చి పల్లవి షుడ్ బి
ముందుగా వినేందుకు శ్రావ్యంగా ఉండాలి. ఆ, అదే సంతోషంగా పాడేది ఎట్లా అంటే మనం టెన్స్ చేసుకుని పాడకూడదు. అదే కదా. ఆ, పల్లవి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా పాడొచ్చుము. ఉమ్, అనుపమ కరుణ నిదేవు బావయే. అనుపమ కరుణ నిదేవు బావయే. ఇనకుల తిలకం అనుపమ కరుణ నిధి. అనుపమ కరుణ నిధి. అనుపమ కరుణ నిధి. అనుపమ కరుణగా నిధిగో బావయే. రఘుకుల తిలకం కుశలవదనకం రవయతనయో అనుపమ కరుణగా నిధిగో. ఇనకుల తిలకం నయనం ఇనకుల తిలకం ఇనకుల తిలకం లవకుశ జనకం దశరథ తనయం. అట్లానే ఇప్పుడు ఇది వచ్చి టెంటుకాల మిక్స్. అనుపమ కరుణానిధిం భావయ్యే. భావయ్యే, అవును. ఇనకుల తిలకం అంటే వచ్చి సూర్యవంశం. అవును, అవును. లవకుశ జనక ఉమ్, దశరథ తనయ. అవును. సో కానీ అంత మధ్యమ కాలంలో సాహిత్యం పెట్టడం కష్టం కదా. పాడొచ్చు. లేదో వీధి కాలం పాడేప్పుడు కొంచెం ఒక స్పీడ్ గా. ఓకే, ఓకే. అనుపమ అనుపమ కరుణ నిధి బావయే. ఇనకుల తిలకం రఘునయనం ఇనకుల తిలకం లవకుశ జనకం దశరథ తనయం రూపమ కరుణ నిధిం భావయే. ఇనకుల తిలకం లవకుశ జనకం దశరథ తనయం కరుణాగా నిధిగో భావయే. ఇనకుల తిలకం లవకుశ అంటే అంతే. ఇనకుల తిలకం లవకుశ జనకం దశరథ తనయం అనుపమ కరుణ నిధిం భావయే అట్లా ఉంటుంది. సో అది కొంచెం నోట్లు చెప్పి అలవాటు చేసుకున్నాం. అలవాటు చేసుకోవాలి. లవకుశ జనకం దశరథ తనయం అట్లా అని చెప్పి ఒక్కసారి 2 సార్లు కదా 4 సార్లు అలవాటు చేసుకున్నాం. అట్లా అంటే వచ్చి మనకు వచ్చి మధ్యలో కలిసి కూడా పాడవచ్చు. దశరథ తనయుని మరవకు మానస దినము క్షణము అట్లా. దినము క్షణము దశరథ తనయుని మరవకు మానస దినము క్షణము దశరథ తనయుని మరవకు మాన. ఇప్పుడు 3 కాలం వచ్చింది కదా. తనయుని మరవకు 3 కాలం వచ్చింది. అటు ఉత్తరాంధ్రలో కూడా అదే వచ్చింది. దినము క్షణము దానికి లింక్ అయిపోయింది. దీని వెంట కలిసిపోయింది. కరెక్ట్. Such pallavis are possible.
దీనికి వచ్చి కొంచెం అది దానికి కొంచెం అలర్ట్నెస్ ఉండాలంటే. అలర్ట్నెస్. అవును. అదర్వైజ్ పల్లవి ఈజ్ వెరీ వెరీ ప్రెసెంట్ ఐటమ్ టు బి ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ అ కాన్సర్ట్. నా అభిప్రాయం అది. కరెక్టే. యువర్ ఒపీనియన్? ఇప్పుడు ఒక రూపక తాళం కానీ మధ్య తాళం పల్లవులు అలా చేసుకుంటారు కదా, అప్పుడు విశ్రాంతి ఎక్కడ ఇస్తారు? రూపక తాళం అనేది వచ్చి మనం వచ్చి వి విల్ నాట్ పుట్ దిస్ రూపకం వన్ టు. అవును, అలంకారాల్లో వేసుకునే రూపకం వేస్తాం. అలంకారాల్లో వేసే రూపకాలు అదే చేశాను. అది అందులో పాడవచ్చు అండి. అప్పుడు విశ్రాంతి ఎక్కడ ఇస్తారు? ఆ విశ్రాంతి పల్లవి తోడ లెంత్ ని పెట్టి ఉంది. పల్లవి ఇప్పుడు వచ్చి అటువంటి పల్లవిలో వచ్చి మనం వీ హ్యావ్ టు సీ విశ్రాంతి పూర్వాంగను ఉత్తరాంగను ఎంత పెట్టవచ్చు మటానికి. ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చునా విశ్రాంతి? లఘులోనే ఇవ్వచ్చు, ధృతంలోనే ఇవ్వచ్చా? ఏదో ఒక బీట్ లోనే ఉందా రూపకాల 2 బీటే ఉంది కదా, ఒక బీట్ ఏమో వచ్చేస్తుంది కదా. అవును అవును, 3rd అక్షరాలనే వచ్చేస్తుంది. కరెక్ట్. అవును. వాట్ వి డూ ఇస్ ఇది పల్లవిని వచ్చి అతీతంగా తీసుకుంటే లఘు నుంచి మొదలు పెడితే. అవును, లఘు నుంచి మొదలు పెట్టి ఆ లఘు తోడ బీట్ లో వచ్చి విశ్రాంతిని పెట్టుకోవచ్చు. అధృతంలో విశ్రాంతి వస్తుంది. మా ఉమా వినుమా బ్రోవుమా మరవకు పదములే మా ఉమా వినుమా బ్రోవుమా మరవకు పదములే మా ఉమా వినుమా బ్రోవుమా మాయమ్మ అట్లా పాడవచ్చు. రూపకాలు పాడవచ్చు, తిసరాల పాడవచ్చు, దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు కావాలి అట్లా అంటే వేరే తాళాలు కూడా. మా ఉమా వినుమా బ్రోవుమా వినింది కూడా బాగుంది కదా. బాగుంది కదా. అవును, మాయమ్మ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, తాళం మారుతుంది అప్పుడు మనకి. అవును, లెంత్ అవుతుంది కదా, ఎక్కువ అవుతుంది, లెంత్ అవుతుంది. అదే అదే అదే. మరి మధ్య తాళం ధ్రువ తాళం అయితే విశ్రాంతి ఎక్కడిస్తారు? మధ్య తాళాలు ధ్రువ తాళాలు వచ్చి అది వచ్చి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం పాడవచ్చు. అందులో వచ్చి కూడా వచ్చి అతీతాలు తీసుకుని పాడవచ్చు కదా. లాస్ట్ లఘులో తీసుకుని ఫస్ట్ లఘుతోడ బీట్ లో వచ్చి పాడవచ్చు. ఫస్ట్ లఘు అయిన తర్వాత మనకు ఒక ధృతం వస్తుంది కదా, ధృతం. అక్కడ విశ్రాంతి పెట్టుకోవచ్చు. ఆర్ లెంగ్త్ చిన్నగా ఉంటే పూర్వాంగం మొదటి నుంచే స్టార్ట్ చేయొచ్చు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చి బ్యాలెన్స్ చేసి పాడాలి అంతే. ఓకే ఓకే. వచ్చి బ్యాలెన్స్ చేసి పాడింది అంటే అతీతాలు తీసుకోవచ్చు, అనాగతాలు కూడా తీసుకోవచ్చు. అనాగతంగా పల్లవి తీసుకోవచ్చు, అతీతాల పల్లవి తీసుకోవచ్చు. అవును అవును, చిన్న చిన్న తాళాల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి తిస్ర జాతి ఏకతాళంలో కూడా చేసుకోవచ్చు పల్లవి. ఏకతాళాలు చేయవచ్చు. అంబ కదంబ జగదంబ ఎంపాల్ కణ్పారంబ వగంబ జగదంబ ఎంపాల్ కణ్పారంబ కదంబ జగదంబ ఎంపాల్ కణ్పార్ అంబ కదంబ జగదం. ఇది కండ ఏకం కదా, కండ ఏకం పాడేటప్పుడు ఒక 2 ఆవర్తన పల్లవి, 2 ఆవర్తన. అటతాళాల పల్లవి పాడవచ్చు అండి. అటతాళాలు నేను పల్లవి పాడాను, అటతాళాల పల్లవి పాడవచ్చు. అటతాళాలు పాడేప్పుడు మనం 2 అరిది పెట్టవచ్చు, ఒక అరిది కాదు, 2 అరిది. 2 లఘు ఉంది కదా, 2 లాంగ్ రగ్గమే కదా, 5 అక్షరమ్స్ ఉంది కదా. అవును అవును. అటువంటి పల్లవి వచ్చి 2 అరిది పెట్టి పాడవచ్చు. ఓకే ఓకే.
ఫస్ట్ లఘుకి తర్వాత ధృతాలకి. రెండు రెండు ఒక విశ్రాంతి. రెండు లఘులు అరిది పెట్టొచ్చు ఫస్ట్ అరిది. So these things are possible, seek thy shall get it, search thy shall get it అని. మనం తోచింది ఎట్లా వచ్చింది, ఏదింది మనకు బాగా తోచింది ఎట్లా అంటే మనం పాడవచ్చు, ఏదైనా పాడవచ్చు. మనకు వచ్చి అంత ఫ్రీడమ్ ఉండేది ఒక సబ్జెక్ట్. తర్వాత కొందరు వాళ్ళు వచ్చి 2 కాలం స్వరం పాడేది, మినహా వేరే వేరే జాగాలు స్వరం పాడేది. తర్వాత రాగమాలిక స్వరం పాడేది, రాగమాలిక స్వరం. రివర్స్ ఆర్డర్ లో వచ్చి మళ్ళీ ఒరిజినల్ రాగానికి వచ్చేది. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఒక తాళనే వచ్చి లఘు ఒక గతి, వేరే గతిలో పాడే వాళ్ళంతా ఉన్నారు, వేరే గతిలో. అప్పుడు ఇప్పుడు ఒక తిస్రము చతురస్రము తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏది ఫస్ట్ ఉండాలి? చతురస్రం ఫస్ట్ ఉండాలా? ఏం లేదండి, వర్డ్స్, నో రూల్స్. నో రూల్స్. ఓకే ఓకే, నో రూల్స్, నో రూల్స్. మన బాలమురళి గారు వచ్చి నవముఖి పంచముఖి అంతా తాళాలు పాడారు. తర్వాత ఎమ్మెల్ వస్తుకుమారి కూడా పంచనడ పల్లవి, మా గురుగారు పంచనడ పల్లవి పాడారు. 5 నెడలు వచ్చేది ఒక ఆవర్తనాలో, ఒక్కొక్క అక్షరం ఒక్కొక్క గతిలో వచ్చేట్టుగా. సో దాట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అప్పుడు వచ్చి పల్లవితో డెమాన్స్ట్రేషన్ చెప్పేటప్పుడు అదంతా చూడవచ్చు. తర్వాత మన సద్గురు చరణ అవధాన పల్లవి కూడా పాడతాడు కదా. అవధాన పల్లవి పాడేప్పుడు వచ్చి మనకు వచ్చి ప్రాబ్లం ఏమిటంటే వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ఆల్ హిస్ యాక్షన్స్ కదా. అవధానం చేసేటప్పుడు చెయ్యి, కాలు, తల, గొంతు అట్లా అని చెప్పేసి వాడు చేసే అది వచ్చి ఉంది అని అందరూ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ వన్ పర్సన్ టు వాచ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అంత కాంప్లికేటెడ్ గా పల్లవి పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. మై ఒపీనియన్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ సింపుల్. ద సింపులెస్ట్ పల్లవి కూడా వచ్చి మనం వచ్చి కొందరు వాళ్ళకు పాడేందుకు వచ్చి అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉండేలేదు, ఓర్పు ఉండేలేదు వాళ్ళకు. అదే కొన్ని డెమాన్స్ట్రేషన్స్ నేను ఒకసారి మ్యూజిక్ అకాడమీలో చూసాను. ఒక చేత్తో తిస్ర గతి వేస్తున్నారు, ఇంకో చేత్తో చతురస్ర గతి. అంత కష్టమైన ప్రక్రియ అయ్యో బాబాయ్ అనిపిస్తుంది. అవసరమా? అప్పుడు they will not be able to search music, they will be able to concentrate only on తాళం. అప్పుడు వచ్చి మెలడీ తగ్గిపోను కదా. చాలా కష్టంగా పెట్టుకుని. అవును అవును, మీరు అన్నట్టు హాయిగా ప్లెజెంట్ గా మనకు రాగభావం ఫ్రీడమ్ ఉంది కదా. రాగభావం లేకుండా పోతుంది. రాగల భావంలో ఉండేట్టుగా పాడేది ఇట్లాంటి ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ గా ఉండదు. సందర్భాన్ని పెట్టి వచ్చి ఏ దేవుడి మీద ఓ ఫెస్టివల్ జరుగుతుందో ఆ ఫెస్టివల్ మీద ఆ అమ్మవారి మీద పాడేది, లేదంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మీద పాడేది, శివుడి మీద పాడకూడదా? ఏ దేవుడు, మనకు అన్ని దేవుళ్ళు ఉన్నారు, అన్ని దేవుళ్ళు సహస్రనామం ఉంది. సెలెక్ట్ వర్డ్స్ అండ్ present. It is not difficult at all. ఇప్పుడు కృతులలో నుంచి కొంతమంది తీసుకుంటారు సాహిత్యం, అలా కూడా తీసుకుని చేసుకోవచ్చునా? ఆ కాలంలో ఉండింది మొదట్లో ట్రెడిషనల్ గా ఉండిన వాళ్ళంతా గానలోల కరుణాల వాళ్ళ అదంతా వచ్చి. ఇప్పుడు మనకు వచ్చి అంతా నీడ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది కాంపోజిషన్స్. ఇప్పుడు వచ్చి కీర్తనలో వచ్చి అరిది మాది పాడవచ్చు. భాగవతోత్తములు కూడి పాడే కీర్తనములైతే, భాగవతోత్తములు కూడి అట అనేది వచ్చి మనం వచ్చి అరిది మాది పెట్టవచ్చు. కొంతసేపు నెరవలు పాడిసే భాగవతోత్తములు కూడి పాడే కీర్తనములట, భాగవతోత్తములు కూడి అట్లా పడవచ్చు. See, that is Aridi created by the musician. It is not compulsory, it is optional. Okay. Whereas in Pallavi it is compulsory. Aridi తప్పకుండా ఉండాలి. అరిది తప్పకుండా అరిదిని ఫాలో చేసి విశ్రాంతి కూడా ఉండాలి. If you take these tips, then
will be able to sing any pallavis for that matter. It's complicated గా ఉండదు. అదే కొంచెం complicated. నువ్వు ఒకసారి రెండుసారి పాడేది ఇంట్లో పాడవచ్చు. అవును 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 తర్వాత ఎటువంటి పల్లవి అయితేనో ముందుగా వచ్చి ఎనీ స్టూడెంట్ షుడ్ అబ్జర్వ్ where the edupu is and where the ardi falls and how much is the ardi carve ఎంత ఉంది చూడాలి, అది నోటీస్ చేయాలి. అది నోటీస్ చేశారంటే దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఫాలో. ఫస్ట్ థింగ్ అది నోటీస్ చేయాలి. ఎవరైనా ఈవెన్ నార్మల్ గా ఒక మ్యూజిషియన్, ఒక కో వైలినిస్ట్ ఉంటాడు, ఒక మృదంగిస్ట్ ఉంటాడు. ఎనీ టైమ్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపన్స్ దట్ ఐ గో ఆన్ ది స్పాట్ అండ్ ఐ సిట్ విత్ ది అకాంపనీస్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు గైడ్ దమ్. అలాగే ఉండేటప్పుడు వాట్ I expect them to do is, they should observe, where I start the pallavi. అందుకే 2 సార్లు వాళ్ళు వాయించకూడదు. మనం వాయించిన ముందర వాళ్ళు వాయించారు ఎట్లా అంటే వాళ్ళకు రాదు. అది వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి వేర్ ఐ స్టార్ట్, పల్లవి ఎక్కడ బిగిని అవుతుంది, ఎడుపు ఎక్కడ, తర్వాత విశ్రాంతి ఎక్కడ పడుతుంది, ఏ అక్షరాలు పడుతుంది, దెన్ తర్వాత విశ్రాంతి కాపు ఎంత అది చూడాలి, ఉత్తరాంగ ఎక్కడ బిగిన్ అవుతుంది చూడాలి. ఈ 3 చూస్తే చాలు వాళ్ళు, దే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్. కరెక్ట్. సో even the violinist, they have to observe only like that. They have to observe the pallavi, the main musician, singing the pallavi once or twice. Then, then only they should join and వీళ్ళు పాడిసి తర్వాత కదా వాళ్ళకు ఛాన్స్ ఇస్తారు కదా. వాళ్ళు కూడా దాన్ని వాయించే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. సో అందుకే అది కూడా ట్రెడిషన్ గా ఫాలో అవుతాం కదా. మళ్ళీ మృదంగం ఇదే పల్లవిని వాయించటం, వైలన్ మళ్ళీ వాయించటం, ఇవన్నీ ఉంది కదా. నా కచేరీలతో వచ్చి పల్లవినే నేను తని ఆవర్తనం ఇస్తాను. సో తని ఆవర్తనం వాళ్ళు వాయించవాలంటే దే హ్యావ్ టు థింక్, ఏది వచ్చి ఫరన్ ఎలా వాయించాలి, మోరా ఇది పెట్టాలి, తర్వాత కోర్వ ఏది పెట్టాలని ఉంది కదా వాళ్ళకు కూడా. అవునవునవును కరెక్టే. ఆ కోర్వలు నేను కూడా కలుసుకుంటాను కొన్ని టైంలో. సో అర్థమైంది అంటే నేను కలుసుకుంటాను. అదే వాళ్ళు వచ్చి దే షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ టు ప్లే తని ఆవర్తనం ఇన్న పల్లవి. ఏమంటే మామూలుగా రొటీన్ గా వాళ్ళు వచ్చి ఆది తాళంలో లేదంటే ఓ మిశ్ర చాపుల వాయించారు. ఇది వచ్చి మనం పల్లవి పాడేది ఎట్లా అంటే వచ్చి కంపారిటివ్లీ కొంచెం డిఫరెంట్ తాళాలు పాడతాం. అట్లీస్ట్ కంఠత్రిపుటనాదం ఉంటుంది కదా. కంఠత్రిపుట వాళ్ళు డైలీ వాయించేది ఎవరు లేదు, అవైలబుల్ గా లేదు. ఉండే కీర్తనలు కొన్ని కీర్తనలు ఉంది, వాసుదేవాచార్య కొన్ని కీర్తనలు కంఠత్రిపుట చేశారు. కానీ వచ్చి రోజు అందరూ అది ప్రెసెంటేషన్ లేదు కదా. అందువల్ల రోజు వాళ్ళ కంఠత్రిపుట్లో వాయించేది వచ్చి అలవాటు ఉండదు. కంఠత్రిపుట్లో వాయించవాలంటే దానికి కూడా వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి దే హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్. అది అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ డిఫికల్ట్ ఎట్ ఆల్. ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్. సో నేను నా స్టూడెంట్స్ అంతా చెప్పేది వచ్చి ఇది వచ్చి ఒక సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జాయ్ అని చెప్పేది. మాకు అలాగే నేర్పారు, నేను అలాగే చెప్పేది నా స్టూడెంట్స్. మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సింగింగ్ వెరీ వెల్. మేము వచ్చి ఇంత మెడ్రాస్ లో ఢిల్లీలో అంతా పల్లవి ప్రవాహం, పల్లవి నవాహం అంతా పెట్టాము. తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడంతా మనకు టైం రెస్ట్రెయింట్ ఉంటుంది కదా. పల్లవి 1.5 hours ఉంటుంది. పల్లవి ఎలా పాడేది, పల్లవి పాడవచ్చు అప్పుడు కూడా 1 గంట సేపు పాడేసి. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ అకాడమీలో 2 గంటల సేపు కచేరీ, 2.5 గంటల సేపు కచేరీ ఇచ్చేప్పుడు కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ 20 minutes లో పల్లవి ఫినిష్ చేస్తారు. రిచువల్ మాది పాడుతున్నారు. పల్లవి ఇస్ నాట్ ఎ రిచువల్. మనం వచ్చి 1.5 hours మనం పాడిసి 40 minutes we can take ఫర్ పల్లవి. పెద్ద రాగం తీసుకోవాలని లేదు, ఈవెన్ కాపీ, ఇందోళం. అవును, ఈ రోజుల్లో అలాగే తీసుకుంటున్నారు కదా. ఇటువంటి రాగాలు తీసుకోకూడదా? ఆ రాగాలు కూడా వచ్చి పాడిందికి వచ్చి కెపాసిటీ, అందులో కెపాసిటీ ఉంది. అంటే అది 5 minutes రాగం పాడేది, 2 minutes స్థానం పాడేసి దాని తర్వాత వచ్చి పల్లవిలు. మేము వివాది రాగాలంతా కూడా పల్లవిలు కచేరీలు పెట్టాము. అందులో కూడా అందరూ పాడారు. తర్వాత వచ్చి రాగముద్ర పెట్టవచ్చు పల్లవిలో. పెట్టారు కదా మనకు, చూపించారు కదా మనకు. దారి చూపించారు ఆయన. కీర్తనలు ఆయన పెట్టారు. ఆయన కీర్తనలు పెట్టిన తర్వాత వచ్చి
మన ఇప్పుడు వచ్చి జిఎన్బి గారు వచ్చి కీర్తనలంతా వచ్చి రాగముద్ర పెట్టారు. పెట్టారు. అవును, అవును. మనం వచ్చి పల్లవిలో పెట్టకూడదా? పల్లవిలో ఆ రాగా ఏ రాగాలు పడుతుందో ఆ రాగాలు పెట్టవచ్చు. హాయిగా పెట్టుకోవచ్చు. అవును, అవును, బాగుంటుంది. Such facilities are there, when the Sahityam, you are choosing the choice. You are choosing. Yes, yes. సో కొంచెం సాహిత్యం మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టుకుని. అవును, అది నేను చెప్పాను. దాన్ని అందు కూడా యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సెర్చ్. అందరికీ వచ్చి భగవంతుడు నామాలు వచ్చు కదా. అవునవును, మనకు వచ్చిన భాషలో చేసుకోవచ్చు. అది కూడా వచ్చిన భాషలో చేసుకోవచ్చు. అవును, వర్బ్ మాత్రం ఉంటే చాలు. సెంటెన్స్ గా ఉండాలి కదా, అది సెంటెన్స్ గా ఉండాలి. అది సంస్కృతంలోనే చేయాలని లేదు కదా, మనకు వచ్చిన భాషలో చేసుకోవచ్చు కదా. తెలుగులో చేయొచ్చు, అరవంలో చేయొచ్చు, మనకి ఏ భాష వస్తే ఆ భాష. కరెక్ట్. ఈ పల్లవి అన్న ప్రక్రియ హిందుస్థానీలో కూడా ఉందండి? లేదు, పల్లవిని ప్రక్రియ వచ్చి హిందుస్థాన్ లేదు, కానీ ఒడిసీ డాన్స్ లో పల్లవిని ఉంది. బట్ దట్ పల్లవి is also complicated item in Odissi dance. Okay, okay. They do lot of footwork in that. But it is not equivalent to our pallavi. Pallavi ne the concept mana కర్ణాటక సంగీతంలోనే. కానీ వచ్చి దుగున్ తిగున్ చెప్పేది వాళ్ళు దమార్లు చేసేవాళ్ళు. దే విల్ డూ ఇట్ ఇన్ దర్ దమార్. అందులో వచ్చి దమార్ అనేది వచ్చి నార్మల్ గా వచ్చి ద్రుపదిలో చేస్తారు. ద్రుపదిలో వచ్చి దమార్ అనేది వచ్చి 14 అక్షరం, అడతాళ అక్షరం 14 అక్షరాలు. అందులో వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి దుగున్ తిగున్ చేస్తారు. దుగున్ అనేది వచ్చి సెకండ్ స్పీడ్, తిగున్ అనేది థర్డ్ స్పీడ్. బట్ మనం వచ్చి మనం చేసేట్టు కదా 1 2 4 చేస్తాం కదా మనం. మన ప్రోగ్రెషన్ లో వాళ్ళు చేయరు. కొంచెం వేగం, కొంచెం ఎక్కువ, కొంచెం ఎక్కువ అలా చేస్తారు. ఓకే, ఓకే. టెంపో మార్చుకుంటూ ఉంటారు, కానీ ఇట్స్ నాట్ డబుల్. ఇట్స్ నాట్ యాక్చువల్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్ కాదు. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు తిసరం పాడేది కొంచెం అలవాటు చేసుకోవాలా. ఇప్పుడు తిసర గతి మార్చవాలంటే సమానమా సభాపతే సదాశివ సకల దైవము ఉనకు సరి 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 సమానమా సభాపతే సదాశివ సకల దైవము ఉనకు సరి. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి కూడా త్రికాలం చేయవచ్చు, ఎడుపు నుంచి చేయవచ్చు, అరుది నుంచి చేయవచ్చు. ఇప్పుడు అరుది నుంచి తిసరం మాత్రం వచ్చి పావజాగాలు ఉండిన పల్లవి ఎట్లా అంటే కన్స్ట్రక్షన్, ఎడుపు వచ్చి పావజాగాలు ఉండినంటే అదే ఫ్రాక్షన్. అప్పుడు వచ్చి అరుది చేయాలి. అరుది నుంచి చేయాలి ఎట్లా అంటే అరుది వచ్చి సమం ఎప్పుడుమే. కరెక్ట్, కరెక్ట్. ఒక పావజాగాలు ఉండే పల్లవీలకు వచ్చి అరుది నుంచి చేసామంటే తిసరం వచ్చి అడ్జస్ట్మెంటే చేయవద్దు, 100% కరెక్ట్ గా పాడవచ్చు. కరెక్ట్ గా అరుదికి వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ. తిసరం వచ్చి మనం వచ్చి ఎక్కడైనా ఇక్కడి నుంచి పాడవచ్చు. ఇప్పుడు నేను అరుది నుంచి పాడాను. అమ్మా అమ్మా సభాపతే సదాశివ సకల దైవము ఉనకు సరి సమానమా సభాపతే సదాశివ సకల దైవము ఉనకు సరి సమానమా సభాపతే సదాశివ సకల దైవము ఉనకు సరి సమానమా సభాపతే సదాశివ సదాశివ సదాశివ. వచ్చి నేను ఇప్పుడు జాగా నుంచి పాడాను, ఎందుకంటే ఇది అరజాగాలు ఉండింది పల్లవి. సో ఐ సాంగ్ ఇట్ క్యాన్ బి సాంగ్ ఫ్రమ్ ఎడుపు, all or otherwise from ardi.
But if it is Kaladam Pallavi, Pavajaga Pallavi Atlanta, then you have to do it only from Aridi. Aridi. Appudu adi So that you don't make any kind of adjustments at all. Exactly. These small tips, you can remember. When you are teaching the students, you can teach them, in that manner. Yes. అంటే ఏ లెవెల్లో టీచ్ చేయొచ్చు మ్యామ్ పల్లవి అన్నది? అంటే వాళ్ళకి కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలి? ముందుకు వచ్చి వాళ్ళని పల్లవి విని వాళ్ళు దే షుడ్ ఎంజాయ్ ఇట్, స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. తర్వాత పల్లవిని ఏదో వచ్చి ఒక సబ్జెక్ట్ వచ్చి నేర్పింది కొంచెం కీర్తన రాగం స్వరం అంతా పాడి నెరవలంతా పాడి అలవాటు కావాలా, కొంత మనోధర్మం వచ్చి ఉండాలి. ఆ నెరవలంతా పాడేందుకు ఒక కమాండ్ ఉండాలి కదా. కరెక్ట్. నెరవలు వచ్చి కీర్తన సంగతులు మగ్గప్ చేసినట్టు చేయకూడదు కదా. అవును. సో ఎందుకంటే నేను చెప్పాను వచ్చి పల్లవిలో వచ్చి నెరవలదా వచ్చి చాలా కష్టం అట అని చెప్పాను. నెరవలకి చాలా కష్టం. సో అదది జాగాలో అదది లెటర్ రావాలట్లంటే అందులో మ్యూజిక్ వేవాలి కదా వాళ్ళు. సో ఆ కమాండ్ వాళ్ళకి కొంచెం రావాల. ఒక పాట నేర్చుకుంటే కొంచెం కొన్నికి 1 hour కచేరీ 1.5 hours కచేరీ ఇచ్చిన వాళ్ళకంతా చెప్పవచ్చు. వాళ్ళు కొంచెం దే విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. స్టార్ట్ విత్ సింపుల్ పల్లవీస్, పెద్ద లాంగ్ పల్లవీలు కావాలని లేదు. ఆదితాళ పల్లవి చెప్పవచ్చు. ఆదితాళ పల్లవిలో వచ్చి తిస్రం కొంచెం కష్టం. ఇప్పుడు కంఠ త్రిపుటలో నేను పాడైనట్టు అంటే కంఠ త్రిపుట 9, ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3. ఆదితాళం ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3 కదా. అది వచ్చి కొంచెం ఫ్రాక్షన్ లో వచ్చును. అది ఆ ఫ్రాక్షన్ వచ్చి ఎక్కడ వస్తుంది అని వాళ్ళకి చెప్పాలి. ఒకసారి ఒక ట్రెండ్ లో వచ్చి ప్రిన్సిపల్ చెప్పించారు ఎట్లా అంటే తర్వాత దే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ దెమ్సెల్ఫ్. అదే మాది తిస్రగతి పల్లవిలో ఉంది ఎట్లా అంటే దానికి చతుస్రం పాడవచ్చు. దీనికి ఎట్లా వచ్చి తిస్రం పాడుతున్నామో అలా మాది తిస్రగతి పల్లవికి చతుస్రం పాడవచ్చు. చతుస్ర గతి మార్చి పాడేది. అదే గతి మార్చి పాడటం. త్రికాలం పాడిసి చతుస్ర గతిలో కూడా పాడవచ్చు. సో 1.5 hours విల్ టేక్ 1 round. అది వచ్చి కొంచెం లయాలో వచ్చి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, లయ గట్టిగా ఉండాలి కొంచెం. కరెక్ట్. ఏబుల్ టు డూ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రైన్డ్ ఓన్లీ బై ది టీచర్. The teacher should come out of the fear of teaching Pallavis. Yes. Then it is possible for the teachers I know impart that knowledge to the others. Students. చాలా అండి, ఇంత నాలెడ్జ్ ని మీరు ఇలా షేర్ చేస్తున్నారు. దట్స్ రియల్లీ అప్రిషియబుల్. యు ఆర్ an expert in Pallavi like your guru. మా గురుగారు చాలా బాగా పాడేవారు. వచ్చి పల్లవి ఆయన ఎప్పుడు ఆన్ ది స్పాట్ ఆయన కంపోజ్ చేసేవారు. కంపోజ్ చేసేవారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ వీ షుడ్ ప్రిపేర్ ఇట్ ఎర్లియర్ అండ్ అప్పుడు వచ్చి అందుకే వచ్చి ఆన్ ది స్పాట్ అది చేయవచ్చు. బట్ కృతీస్ వీ కెనాట్ డూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంత చేసేది. మీకు రాఘవాచారి గారు తెలుసు కదా, హైదరాబాద్ బ్రదర్స్ లో. ఆయన స్పెషల్ గా షీఈస్ ఎ గ్రేట్ విద్వాన్, పల్లవి స్పెషలిస్ట్, మహావిదుషిమణి అని పెట్టారు. ప్లీజ్ కన్వే హర్ మై హంబుల్ ప్రణామ్స్ అని. రాఘవాచారి గారు. హర్ ఇంటలెక్చువల్ ఎక్స్పర్టీస్ ఇస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us అని. హి వాంటెడ్ మీ టు కన్వే దిస్ టు యూ. చాలా బాగుంది రాధా వెంకటాచలం గారు, అద్భుతంగా చెప్పారు. ఇలా మరికొన్ని టాపిక్స్ తో మీ దగ్గరకు వస్తాం. యు ఆర్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఇలా మాస్టర్స్ ని పట్టుకుని ఇలా కాన్వర్సేషన్ వల్ల చాలా ఉపయోగం. ఇప్పుడు పైకి వస్తున్న అమెటర్స్ కి, స్టూడెంట్స్ కి, మా లాంటి చిన్న టీచర్స్ కి అందరికి చాలా ఉపయోగం. ఇప్పుడు ఎవరికి ఇంకొకరు పాటలు లెక్చర్ వినింది కూడా ఓపిక లేదు అందరం. whatever they don't go and attend కచేరీలు కదా. ఈ సంవత్సరం ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. బట్ అదర్వైజ్ ఆల్సో యంగ్స్టర్స్ దే ఆర్ నాట్ అటెండింగ్. మేము అప్పుడు చిన్నప్పుడు వచ్చి మా గురువు గారు చెప్పేవారు అన్ని కచేరీలు వినవాల రాదా అని. యూ విల్ లెర్న్ సంథింగ్ అండ్ నో ఫ్రమ్ ఈచ్ కచేరీ. అట్లీస్ట్ యూ విల్ లెర్న్ హౌ నాట్ టు సింగ్ అట్ అని. అది కూడా నేర్చుకుంటాను. కరెక్టే. మా గురువు గారు పాడకూడదు నేర్చుకుని వస్తావు కదా అట్లని. కరెక్ట్. నచ్చలేదు అట్లా అంటే నీకు ఇలాగ మనం పాడకూడదు
ఉపయోగమైన విషయమే కదా అట్లా అని చెప్పేవారు ఆయన. కరెక్ట్ సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ట్రూత్ ఇన్ దట్. ఇప్పుడు అసలు బిడ్డలంతా వచ్చి వాళ్ళు 4 కీర్తనలు నేర్చిన వెంటనే దే వాంట్ టు ప్రెసెంట్ అంతే. దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు లిజన్ టు అదర్స్. అవును. తల్లిదండ్రులు కూడా అలాగే ఉన్నారు. వచ్చి నా బిడ్డ ఎప్పుడు క్లాసు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిన వెంటనే ఎప్పుడు నా బిడ్డ పాడును అట్లా అని అడుగుతున్నారు. అవును, కరెక్ట్. ఇట్స్ ఆల్. కానీ అన్ని అలా రాకెట్ స్పీడ్ లో నడవదు కదా. మన యుగం మారింది కానీ సర్టన్ థింగ్స్ కాంట్ హ్యాపెన్ ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్. ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం. అది సంగీతాలు వచ్చి కచేరీ అనేది ఒక లెవెల్ అంతే. దాని తర్వాత కూడా సంగీతం ఉంది కదా, బోలెడు ఉంది. అవును, ఒక కచేరీ లెవెల్కి వస్తే ఏమిటి అన్నది అర్థమవుతుంది అంతే. కచేరీ అనేది ఒక డిచ్, ఆ డిచ్ లో దూరవలే కానీ డిచ్ లో మునిగేసి మునిగి ఉండకూడదు. డిచ్ నుంచి బయట వచ్చి 4 స్టేజ్ ఉంది హ్యూమన్ బీయింగ్. బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థాశ్రమ, వానప్రస్థం, సన్యాసం. అదే మీద మ్యూజిక్ లో కూడా ఉంది. స్టూడెంట్ గా ఉండి నేర్చుకుంటాము. గృహస్థాశ్రమ స్టేజే పర్ఫార్మెన్స్, నీకు నేమ్, ఫేమ్, కొంచెం డబ్బులు ఏమో దొరుకుతుంది. వానప్రస్థం మనం టీచ్ చేసేటప్పుడు మనం నేర్చుకుంటాం ఎక్కువగా. మోస్ట్ బెనిఫిషియల్ పర్సన్ ఈస్ ది టీచర్. తర్వాత సన్యాస స్టేజ్ వచ్చి మనం వచ్చి పాట నేర్పవద్దు, నేను వినవద్దు, మన 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 సిస్టమే మన పాడుతుంది. సో అది 4 స్టేజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉండేట్టుగా మనకు కూడా ఉంది అని చెప్పేవారు ఆయన. సంగీతానికి కూడా 4 స్టేజ్ ఉంది. కానీ అందరూ వాళ్ళు వచ్చి సంతోషం ఏమిటంటే ఆ గృహస్థాశ్రమం స్టేజ్ లో ఉండి బయట వచ్చేందుకు దే ఆర్ నాట్ రెడీ, ఇష్టపడట్లేదు. అందులో మునిగిపోతారు. మా గురువు గారు చెప్పారు అది డిచ్ చాకడని చెబుతారు. ఆ డిచ్ లో మునిగి నువ్వు బయట రావాలా, దాటి వస్తానని చెప్పకూడదు. కొందరు వాళ్ళు చెప్తారు కదా ఆత్మార్థాన్ని పాడతానంట, అది కాదు, ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది కదా. కచేరీ అనేది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా, అది కూడా మనకు కావాల్సిందే. అది అందులో దూరి అది అదే మాక్సిమం చెప్పేసి అనుకోకూడదు. దాని తర్వాత కూడా 2 స్టేజ్ ఉంది కదా, ఆ స్టేజ్ కూడా మీరు పొందాలి కదా అట్లా అని చెప్పేవారు. దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ట్రూత్ ఇన్ దట్. తప్పకుండా. ఎస్, చాలా థ్యాంక్స్ రాధా గారు. మ్యూజిక్ రసికాస్, we had a wonderful conversation with her and she was sharing all her expertise and knowledge. We all must, చేతులెత్తి మొక్కాలి. ఇలాంటి గురువులు నిజంగా మనకి దొరకడం అన్నది చాలా మన అదృష్టం. అది. We'll be back again, Music Rasikas, next week with another great master. Same time, live on the Facebook. Namaste.